Hello dear students, myself Karamraj Tasa. I am here with you to discuss about trigonometric ratios of complementary angles. Please watch the video till the end jate moi koa kunota kothai tumaloke nubuja nathaka. Aru jodi tumaloke mur channel to etialeke subscribe kora nai then please subscribe kori loba jate bhovishote ahibologia mur hokolo video tumaloke pun prothomote poa. Aru jodi he tumaloke bhal poa then please like button to tipiboloi napahoriba. ঠিক আছে আৰু মোৰ আগৰ যিখিনি ভিডিও আছে ৰিলেটেড টু ট্ৰিগনোমেট্ৰি মই তলৰ ডেসক্ৰিপচনত মই ইয়াৰ লিংকখিনি দি দিছো তোমালোকে তাত গৈ চাব পাৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ যিকোনো অসুবিধা তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব So dear students আমি যেহেতু trigonometric ratios of complementary angles or upor ami discuss kori asu pun prothome ami what is complementary angle hi kotha to ami jani lobo lagibo orthat সম্পূৰক কোণ অসমীয়াত আমি যদি কবলৈ যাও সম্পূৰক কোণৰ trigonometric অনুপাত তো সম্পূৰক কোণ মানেনো কি এতিয়া যিকোনো দুটা কোণৰ যদি সাম কৰো আৰু যদি আমি 90 ডিগ্ৰী পাও সামটো যদি আমি 90 ডিগ্ৰী পাও exactly 90 ডিগ্ৰী পাও then we can say that these are complementary angles. Okay, so that means the two angles are said to be complementary if their sum is equals to 90 degree. Okay, so let us take a right angle triangle. I mean right angle triangle ta loi leso ABC where angle B is 90 degree. So according to angle sum property we can say that angle A plus angle C is equals to 90 degree because angle B is 90 degree. Okay, what we have got? Angle A plus angle C is equals to 90 degree. That is, we can shortly write angle A plus C is equals to 90 degree. ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি এটা লাইন আমি কৈ থব পাৰো angle A to যদি আমি ৰাখি দিও then angle C to কি হ'ব 90 degree minus A ঠিক আছে এতিয়া আমি trigonometric আমি ছটা অনুপাত পাইছিলো সেই অনুপাতখিনিক আমি angle A ৰ সাপেক্ষে লিখিলম প্ৰথমটো আমি লিখিম sin of angle A. Sin of angle A is equals to কি হ'ব this one will be base this one will be perpendicular and this one is hypotenuse. So some people has perpendicular by hypotenuse. So কি হ'ব BC by AC. Is it okay? Next cos A is equals to base by hypotenuse, that is AB by AC. AB by AC. Okay, next one is tan of A, that is perpendicular by base, that is BC by AB. BC by AB. Next one is cot of A. আমি জানো যে cot to tan or উলুটা নহয় জানো তেতিয়াহলে কি হ'ব cot of A is equals to AB by BC ঠিক আছে cotৰ পিছত আমি ধৰি লৈছো sec A. Sec A to কি হ'ব so sec A is opposite of cos A. cos এর উলুটা বলি নহয় জানো cos এর উলুটা হলে কি হ'ব AC by AB ঠিক আছে আৰু এটা আমাৰ থাকিল এটো হল cosec A. cosec A to কি আৰু কালটো আসলে sin ৰ উলুটা হলে কি হ'ব AC by BC ঠিক আছে এইখিনি আমি according to angle A আমি লিখিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি according to angle
C লিখিম আমি according to angle C to কি আছিলে C to আমি 90 minus A বুলি আমি লিখিব পাৰো নহয় জানো C to আমি 90 minus A বুলি লিখিব পাৰো তো কি হ'ব sin 90 degree minus A যদি হয় এতিয়া perpendicular by hypotenuse আছিল না জানো যদি 90 degree minus A এইটো angle হয় তেতিয়ালে আমাৰ perpendicular হ'ব এইটো আৰু এইটো আমাৰ বেস হৈ যাব ঠিক আছে এইটো বেস এইটো perpendicular ঠিক আছে তো perpendicular by hypotenuse that is AB by AC cos of A আমি আগৰটো আমি পালো নহয় জানো তাৰ পিছত আমি কি উলিয়াম cos of 90 degree minus A cos of 90 degree minus A curly black here B by H মানে B by H that is BC by AC BC by AC the BC by AC to কি আসলে it is nothing but sin A মানে আমি আগতে কৰি আহিলো BC by AC is sin A according to angle A next tan of 90 degree minus A perpendicular by base so ইয়াত perpendicular কোনটো আসলে এইটো আসলে base আসলে এইটো তাহলে কি হ'ব AB by BC AB by BC so AB by BC to কি আসলে cot A তাৰ পিছত আমি কৰিম cot of 90 degree minus A cot of 90 degree minus A cot to tan উলুটা তেতিয়ালে কি হ'ব এটো BC by AB so BC by AB to কি আছিল এটো আগৰটো চালে আমি কি কম tan A আছিল তাৰ পিছত আহিল sec 90 degree minus A sec 90 degree minus A কাৰ উলুটা আছিল cos 90 degree minus A so এটো BC by AC আছিল এটো কি হ'ব AC by BC মানে ঠিক আছে এটো কি আছিল cosec of A আৰু শেষত আমাৰ থাকিল cosec 90 degree minus A cosec 90 degree minus A to আমাৰ কি হ'ব sin 90 degree minus A উলুটা হ'ব অৰ্থাৎ AC by AB এটো কি আছিল AC by AB to আছিল আমাৰ sec ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে sin 90 degree minus A হলে cos A হ'ব cos 90 degree minus A হলে sin A হ'ব আকৌ tan 90 degree minus A হলে cot A হ'ব আৰু cot 90 degree minus A হলে tan A হ'ব আকৌ তেনেকে sec 90 degree minus A হলে cosec A আৰু cosec 90 degree minus A হলে sec A ঠিক আছে এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা তেতিয়াহলে আমি পিছৰ trigonometry problem খিনি আমি কৰিব পাৰিম এতিয়া মই এটা problem লওঁ problem to sin 30 degree by cos 45 degree ইয়াত তোমালোকে কি দেখিছা sin 30 degree cos 45 degree তে এতিয়া তোমালোকে ইয়াত এটা বস্তু চাবা এটো 30 degree 45 degree এই দুইটাক এড কৰিলে 90 degree হৈছে নে নাই হোৱা যদি হৈছে দেন আমি কমপ্লিমেন্টাৰী এংগলৰ সহায়ত আমি ইয়াক সলভ কৰিব পাৰিম আৰু যদি নাই হোৱা দেন আমি ইয়াক সলভ কৰিব নোৱাৰো এটো আমি নরমাল যেটো আমি ভ্যালু পাইছিলো সেই ভ্যালুৰ সহায়তে আমি ইয়াক কৰিব পাৰিম তো এতিয়া হলে এটো আমি কমপ্লিমেন্টাৰী এংগলৰ সহায়ত আমি ইয়াক নোৱাৰো এটো নন এক্সাম্পল হল আৰু এটা এক্সাম্পল লওঁ এটা লওঁ sin 46 degree by cos 44 degree এতিয়া সোয়া this one is 46 degree and this is 44 degree তো দুইটাক যদি আমি সাম কৰো 90 degree হয় না yes সাম তো আমাৰ 90 degree হয় then ইয়াত আমি যেটো কমপ্লিমেন্টাৰী এংগলৰ রুল আমি ইয়াত পুট কৰিব পাৰো ইয়াত চাবা
এই 46 ডিগ্ৰী যেটো আছে সেই 46 ডিগ্ৰীটোক আমি চেঞ্জ কৰিম কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম একদম ভালদৰে চাবা এটো 90 ডিগ্ৰী মাইনাস 44 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এটা কেনেকৈ হল এবাৰ চাই লবা এই সাইনটো এতিয়া চেঞ্জ নহয় আমাৰ কি হ'ব এই 46 ডিগ্ৰীটোক আমি 90 ডিগ্ৰী মাইনাস 44 ডিগ্ৰী ঠিক আছে মানে 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা মাইনাস কৰি আমি 46 ডিগ্ৰী পাম এই তেনেকৈ আমি বনাই ল'ব লাগিব এটা তলৰটো একেটাই থাকিব আমি দুইটাকে ভাঙিব নালাগে কিছুমানে কি কৰা দুইটাকে ভাঙি দিয়ে দুইটাকে ভাঙি দিলে আমাৰ ভুল হ'ব আমি হয় ওপৰটো নহয় তলৰটো আইদাৰ নিউমাৰেটৰ অৰ ডিনোমিনেটৰ আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব ওকে নাও sin 90 ডিগ্ৰী মাইনাস a এটো a বুলি যদি আমি ধৰি লওঁ sin 90 ডিগ্ৰী মাইনাস a টো কি আছিল cos a so a is 44 degree divided by cos 44 degree যদি আমি cancel কৰো then our answer will be 1 is it okay okay fine so we'll take next problem tan 26 degree by cot 64 degree এই প্ৰবলেম খিনি কৰি যাওতে তোমালোকে ভালদৰে মন কৰি যাবা যাতে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ ট্ৰিগোনোমেট্ৰিৰ অলপো প্ৰবলেম নাথাকে ঠিক আছে ভালদৰে নিজে কৰি চাবা কৰি চালে ধুনীয়াকৈ গম পাবা আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম পোৱা প্লিজ জনাবা তোমালোকে মোক সো এতিয়া চাবা tan আৰু cot মানে tan ইয়াত আছে 26 ডিগ্ৰী ইয়াত আছে 64 ডিগ্ৰী আমি এই দুটাক এড কৰি চাম হা এড কৰি চালে 90 ডিগ্ৰী হৈছে না আমি চাই লম ইট ইজ 90 ডিগ্ৰী তো আমি ইয়াক আমি আগৰটো ওপৰটোত কৰিছিলো আমি এটো তলৰটোত কৰি চাম ঠিক আছে আমি যিকোনো এটা কৰিলে হল সো আমি tan টো 26 ডিগ্ৰী ৰাখিলো এই cot টো 90 ডিগ্ৰী minus 26 ডিগ্ৰী is it okay আমি মই কাৰণে কৰিলো এটো তলত কিছুমানে কি ভাবে যে অকল ওপৰটোই কৰিব পাৰো কিন্তু নহয় আমি ওপৰটো কৰিব পাৰো বা তলৰটো কৰিব পাৰো কোনোবা এটা কৰিলে হৈ গল মুঠতে আমি এটো মিলি থাকিব লাগিব তিয়া tan 26 ডিগ্ৰী by the cot 90 minus a cot 90 minus a কি আছিল tan a so a is 26 degree again cancel যদি আমি কৰো then our answer will be 1 is it okay next এটা problem লো কিবা এনেকা ধৰণৰ problem আহিব পাৰে কেনেকৈ উলিয়াম this পাতিলো এতিয়া পাতিললো মই এখিনি এতিয়া চাব লাগিব আমি ইয়াৰ চাৰিটা আছে চাৰিটা কোন দুটা এংগল এড কৰিলে আমি 90 ডিগ্ৰী পাম so this 48 and 42 তাৰ again this 23 and 67 ঠিক আছে এনেকৈ মিলাম চাবা 10 আমি 10 টো 10 ৰাখিম 48 টোক আমি 90 minus 42 বুলি লিখিব পাৰো isn't it so it's 90 degree minus 42 degree okay next 10 23 ডিগ্ৰী টোক আমি 90 ডিগ্ৰী minus 67 ডিগ্ৰী বুলি লিখিব পাৰো ঠিক আছে আৰু বাকি যিখিনি থাকিলে আমি এই দুটা আমি চেঞ্জ নকৰো যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ লিখি দিম ইয়াক আমি চেঞ্জ কৰিলে আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম tan 90 minus a tan 90 minus a কি আছিল that is cot a isn't it again tan 90 minus a cot 67 degree বাকি খিনি যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ পাতি দিম ঠিক আছে tan 42 degree and tan 67 degree so এটা কথা মনত ৰাখিবা tan টো 1 by cot আৰু cot টোক আমি 1 by 10 বুলি লিখিব পাৰো নহয় জানো আমি আইদাৰ এই cot টোক আমি 1 by 10 নহলে এই tan বোৰক আমি 1 by cot বুলি লিখিব পাৰো তো আমি এটো প্ৰথমত আছে এটোকে কৰি লওঁ 1 by 10 42 degree into 1 by 10 67 degree into 1 by 10 42 degree into 1 by 10 67 degree into 1 by 10 42 degree into 1 by 10 67 degree into 1 by 10 67 degree into 1 by 10 42 degree into 1 by 10 67 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 degree into
tan of 42 degree into tan of 67 degree. So this one and this one is cancel out, this one and this one cancel out. So our answer will be 1. Is it okay? Thank you. So আমি বেলেগ এটা প্ৰবলেম লৈ লওঁ ইয়াত এক্সাৰসাইজৰ প্ৰায়খিনি প্ৰবলেমে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো ভালদৰে চাই যাবা ভিডিওটো তোমালোকে শেষলৈকে চাবা যাতে কোনো এটা কথা তোমালোকৰ মিছ নহয় ঠিক আছে এতিয়া চাবা মই আৰু এটা প্ৰবলেম লৈ লৈছো if tan twice a is equals to cot of a minus 18 degree where twice a is an acute angle find the value of a ঠিক আছে আমাক দিয়া আছে tan twice a equals to cot of a minus 18 degree ইয়াত twice a যেটো হেতু acute angle বুলি কৈছে ঠিক আছে তেতিয়ালে আমাক কি দিছে a মানটো আমাক উলিয়াব দিছে ঠিক আছে আমি এটো কৰি চাও কেনে কৰিম আমাৰ যেটো বেসিক মেথড আমি সেই মেথডৰে আৰম্ভ কৰিম প্ৰথমতে যেটো দিয়া আছে given tan of twice a is equals to cot of a minus 18 degree ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম আমি আইডা এটুক চেঞ্জ কৰিব নহলে এটুক চেঞ্জ কৰিব মই এটুক চেঞ্জ কৰিম তো চাই যাবা tan টুক আমি cot 90 degree minus a বুলি লিখিব পাৰো নাই বাৰু মনত পেলাবা tan টুক আমি tan a টুক আমি cot 90 degree minus a সব লিখিব পাৰো ঠিক আছে equal to এটো যেনেকৈ আছে আমি তেনেকৈ লিখিম cot of a minus 18 degree ঠিক আছে তাতে cot যদি আমি হেই কৰি দিও তেতিয়ালে কি হ'ব 90 degree minus twice a is equals to a minus 18 degree ঠিক আছে then এটো আমি সলভ কৰো কি হ'ব twice a is equals to 108 degree so a is equals to 36 degree ঠিক আছে so মই আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰবলেম তোমালোকলৈ লৈ আনিছো so see if a b and c are interior angles of triangle abc ঠিক আছে লৈ লৈছো মই abc এটো ট্ৰায়াঙ্গল গুটেখিনি ইন্টেৰিয়ৰ এংগল বুলি কৈছে এই ইন্টেৰিয়ৰ মানে ভিতৰ এংগল তেতিয়াহলে আমি কি আমাক কি কৈছে sin b plus c by 2 is equals to cos a by 2 আমাক এটো দেখুৱাব কৈছে তো আমি আৰম্ভ কেনে কৰিম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এংগল সাম প্ৰপাৰ্টি যেটো আছে আমি হেতুৰ সহায়ৰে আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে সলিউশন according to angle sum property ঠিক আছে angle sum property অৰ্থাৎ আমি যেটো ত্ৰিভুজৰ তিনটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী বুলি কওঁ আমি হেত সহায়তে আমি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে আমি জানো কি জানো angle a angle বুলি নিলিখো আমি ডাইৰেক্টলি a বুলি লিখিছো angle a plus b plus c equal to 180 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া আমাক যেহেতু b plus c by 2 আসলে a টো ইফালে আসলে সেই কাৰণে আমি b plus c টো ইয়াত ৰাখি a টো ইফালে লৈ যাম that is b plus c equal to 180 degree minus a ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ bc by 2 আসলে সেই কাৰণে আমি bc by 2 টো আমি লিখিলাম b plus c by 2 is equals to 180 degree minus a by 2 ঠিক আছে তে কি হ'ব এটা আমি একো নকৰো ইয়াক 180 by 2 is 90 degree minus a by 2 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম দুইফালে আমি sin টো লগাই দিম sin of b plus c by 2 is equals to sin of 90 degree minus a by 2 ঠিক আছে তাহলে sin 90 degree minus a কি আছিল cos a আছিল এটো তোমাক মনত ৰাখিবা sin 90 minus a equals to cos a so আমি cos a জায়গাতে কি আছে a by 2 and hence solved this is our answer is it okay কিবা প্ৰবলেম আছে চাই লবা এই প্ৰবলেমটো কৰোতে আমি angle sum property আমি হেল্প to লম so the next problem
আমাৰ কি দিয়া আছে express 67 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 degree মানে আমাৰ দিয়া আছে is sin 67 degree plus cos 75 degree এটুক আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব লাগিব in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 মানে 0 আৰু 45 degree এংগুলৰ ভিতৰত trigonometric ratioৰ টাৰ্মত আমি ইয়াক প্ৰকাশ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিম আমি সো পাতিলম sin 67 degree plus cos 75 degree ঠিক আছে 45 degree ভিতৰত কৰিব লাগে তো আমি কি কৰিম এইটো যদি 45ত 0 আৰু 45ৰ ভিতৰত কৰিব লাগে তেতিয়ালে আমি ইয়াক 90 মাইনাস যদি আমি কৰো তেতিয়ালে হৈ যাব নহয় জানো আমি আৰম্ভ কৰো sin 67 to 90 পা কি মাইনাস কৰিলে আমি 67 পাম আমি হেতু চাব লাগিব এটো কিমান পাম 23 ডিগ্ৰী পাম ঠিক আছে 67 to 90 minus 23 আমি লিখিব পাৰো plus cos 75 to আমি 90 minus 15 degree বুলি আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে so now sin 90 minus a is nothing but cos 23 degree plus cos 90 minus 15 again cos 90 minus a মানে কি আছিল sin a so sin 15 degree ঠিক আছে তেতিয়া আমি সাম এটো 23 degree and এটো 15 degree so এই দুইটা আমি 0 45 degree ভিতৰত আছে গটিকে this is our final answer is it okay so guys thank you so dear students এতিয়ালৈকে আমি trigonometric ratios of complementary angles or ওপৰত আমি ধাৰণাখিনি পালো তাৰ লগে লগে আমি কিছুমান প্ৰবলেম কৰিলো যাৰ সহায়ত তোমালোকে এই পাৰ্টটো ভালদৰে বুজি পোৱা আৰু যদি তোমালোকে এই ভিডিওটো ভাল পালা দেন প্লিজ লাইক বুটামটো টিপি দিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা যাতে পিছৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিও তোমালোকে সময়মতে পাই থাকা ঠিক আছে